Hello children, we will start our today's class. Last class I have given you two sets of energy sources and I asked you ഈ എനർജി രണ്ട് സോഴ്സുകളും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് വിഭാഗമാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർന്നു പോകുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഫയർവുഡ്, ഡീസൽ, LPG, കോൾ, പെട്രോൾ, CNG തുടങ്ങിയവയാണ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എനർജി ഫ്രം സൺ, വിൻഡ്മിൽസ്, വേവ്സ് എക്സെട്ര ഇവയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്നത്. ഈ രണ്ട് എനർജി ഗ്രൂപ്പുകളും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി സോഴ്സസ് ആണ്. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാം. ഇത്തരം എനർജി സോഴ്സസുകൾ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം: കൺവെൻഷണൽ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ്. എന്താണ് ഈ കൺവെൻഷണൽ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ്? These energy sources are broadly classified into two conventional sources: coal, petroleum, natural gas, hydroelectricity, thermal. Then non-conventional അതൊക്കെയാണ് solar energy, wind energy, biogas, tidal energy തുടങ്ങിയവ. Conventional means standard, regular അല്ലെങ്കിൽ generally done. Which are conventional energy sources? Firewood, coal, then cow dung, then petroleum, natural gas, electricity തുടങ്ങിയവയാണ് conventional energy sources. Main of that it's fuels ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത്. നോക്കാം. There coal, petroleum, natural gas, electricity. Coal is formed from plants remains. Bio remains നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ കോൾ. This is a fossil fuel and it is mainly used to generate electricity from coal. കോളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായി നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. Next is petroleum, which is also a conventional energy sources. This is also known as fossil fuel. These petroleums are formed beneath the sea, and the sea plants and other organisms, their dead remains are മരിച്ചതിനുശേഷം ഈ കടലിനടിയിൽ റോക്സ്, സാൻഡ് എന്നിവ വന്ന് അടിയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി വർഷങ്ങളോളം അടിയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ റിമൈൻസിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ്. അടിത്തട്ടിൽ പെട്രോളിയം ശേഖരണം കാണപ്പെടുന്നു. Type of conventional energy is natural gas. It is considered an environmental friendly fuel because of low carbon dioxide emissions, but it is associated with petroleum. In fact, its formation is also pretty much the same. Natural gas is used heavily in fertilizer industries, and compressed natural gas is used for vehicles instead of petroleum. Electricity that we make from water resources through hydropower. Fossil fuels. Fuels that were formed from the remains of dead and animals are called fossil fuels. These were produced by complex processes with the help of natural events over millions of years. The most widely used fossil fuels are coal, petroleum, and natural gas. Next, we will see about non-conventional energy, which are the solar energy, wind power, biogas, tidal energy, and geothermal energy. These are the main non-conventional energy sources. These energy sources are abundant on our earth in the form of solar energy, wind and biomass. First we will deal about the solar energy. From the sun we can trap the solar energy in solar panels, and we can see this energy for different uses in our daily life. Solar energy. India is a tropical country. It has enormous possibilities of tapping solar energy. Photovoltaic technology converts sunlight directly into electricity. Solar energy can be used for various purposes like cooking, power and electricity generation, and transportation. And next is wind power. From the wind we can make energy for our daily uses. India is number one in making this wind energy useful. കാറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കി അത് നമ്മുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനായി പല കമ്പനികളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടർബൈൻ എന്ന പേരുള്ള ഈ ഫാനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബയോഗ്യാസ് ആസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ്.
അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വേണം. ആ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ബയോ വേസ്റ്റുകളും, വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബയോ വേസ്റ്റുകളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലും എവിടെയും മാലിന്യം മാറ്റുകയും ചെയ്യാം, എനർജി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സഹായമാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ബയോ വേസ്റ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചാണകത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഗോബർ ഗ്യാസും ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ടൈഡൽ എനർജി, തിരമാലകളിൽ നിന്ന് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതായത് കടലിലുണ്ടാകുന്ന തിരമാലകളിൽ നിന്ന് അവയിൽ പൊങ്ങി വരുന്നതും താന്നു വരുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ല, അവിടെ ടർബൈനൊക്കെ വച്ചിട്ടാണ് ഈ തിരമാലയിൽ നിന്നും എനർജി ഉണ്ടാക്കുകയും ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ അവർ different purposes. Oceanic tides can be used to generate electricity. Tidal energy is produced from the surge and fall of the ocean water during tides. It is used in areas where the difference between the rise and fall of the water is large. Once again we will revise about the conventional energy. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം എന്താണ്? ദേ ആർ നോൺ ആസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ. അതിനെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കോളായാലും പെട്രോൾ ആയാലും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആയാലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി, കൽക്കരിയിൽ നിന്ന്, കോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ? ഇതൊക്കെ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ ഫോസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളുമെല്ലാം മണ്ണിനടിയിൽ പോവുകയും വളരെ കോടിക്കോടി വർഷങ്ങൾ ഈ മണ്ണിനടിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രഷറിൽ ഇരുന്നിരുന്ന് അത് ഫോസിലായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഖനനം ചെയ്ത് എടുത്ത് പല രൂപത്തിൽ റിഫൈൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പെട്രോളിയം, മണ്ണെണ്ണ, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇതാണ്. നമ്മൾ ഈ ടാർ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ കീല് ഈ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റാണ്. ഇതൊക്കെ പെട്രോളിയം, മണ്ണെണ്ണയും ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള വേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ടാറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കീലെന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി സോഴ്സസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് തീർന്നു പോകും. അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പെട്രോളിന് വില കൂടുന്നു, ഡീസലിന് വില കൂടുന്നു, ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് അത് തീർന്നും പോകുന്നു അല്ലേ? ഇതാണ് ഈ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് തീർന്നു പോകും. എന്നാൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട്. കാറ്റായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശമായിട്ടും തിരമാലയായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യം പോലും ഉള്ളതാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് തീരത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. സോളാർ എനർജി, വിൻഡ് പവർ, ബയോഗ്യാസ്, ടൈഡൽ എനർജി, ജിയോതെർമൽ എനർജി. ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ്. സോളാർ എനർജി, സൂര്യൻ്റെ ചൂട്, അതിൻ്റെ താപം നമ്മൾ സോളാർ പാനൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, അതിലേക്ക് അത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ കടത്തി വീണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. വിൻഡ് പവർ, കാറ്റിൽ നിന്ന് ആ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ആ ടർബൈൻ കറക്കി അത് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ബയോഗ്യാസ്, ബയോ വേസ്റ്റുകൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ജൈവ വേസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ അത് ഒരു പ്ലാന്റിലൊക്കെ ഇട്ട് അതിനെ അഴുക്കി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നൊരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഗ്യാസ് എടുത്ത് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനും എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടൈഡൽ എനർജി, തിരമാലയ്ക്ക് നല്ല ശക്തിയുണ്ട്. ആ ശക്തിയെ നമ്മൾ എന്താമാക്കുന്നു? ഊർജ്ജമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ്. ഓക്കെ.